哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！弟兄姐妹们，大家平安，下午好。我们要开始我们的崇拜会，我有请我们大家站立。我们唱这首《天父你何等的美好》。 Mari kita berdiri semua. The
利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！非常感谢你，主啊！你是我们伟大的神，一切荣耀全归于你。我们完美的神，奇妙的上帝，非常感谢你，主啊！哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！你是我们随时的帮助。主啊，其实我们不配来到你的面前，可是你的慈爱，主啊，让我们一步一步的可以亲近你。感谢你，主啊，我们需要你。何况今天下午，主啊，求你原谅我们每一位，饶恕我们所有的罪，让我们配得更亲近你。让我们可以来到你的面前，带着谦卑的心来尊崇你、赞美你，因为你是我们配的赞美的主。非常感谢你，主啊！哈利路亚，哈利路亚！主啊，我们需要你。哈利路亚，哈利路亚！无你，我们什么都不能做得好；无你，我们的生活也没有意义。主啊，我们需要你，哈利路亚，哈利路亚！我们需要你，主啊，求你掌握我们的心，我们可以喜乐的赞美你，荣耀你。主啊，求你带领我们每一位，从开始到结束，我们可以尊崇你、赞美你。主啊，非常感谢你，哈利路亚。哈利路亚，哈利路亚，主啊，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。无论什么情况，主啊，求你看着我们每一位。我们有困难的事，我们有各种各样的问题，可是我们相信，透过今天下午的崇拜会，我们可以解决所有的问题。透过你的话，我们可以理解你，可以理解我们将来的生活。主啊，非常感谢你，我们需要你。哈利路亚，哈利路亚！一切荣耀全归于你。奉主耶稣基督的圣名，我们求你祷告。哈利路亚，哈利路亚，阿门。哈利路亚，我们可以坐着。Kita boleh duduk bersama。我们要唱这首《我深知天父在看顾我》。
对我真美好，经历了百般熬炼，万事都相互胜利我的益处，我深知天父必看顾我，他对我真美好。再一次，我深知道，我深知天父必看顾我，他美好，真美好，我深信他不曾离开我，他对我真美好。经历了百般熬炼，万事都相互效力我的益处，我深知天父必看顾我，他对我真美好。阿门，哈利路亚。我们有一位天父，他一直在看顾我们，保守我们，他一直在祝福我们，带领我们，因为他是我们在天上的父。哈利路亚。在我们的天父，我们有平安，我们有喜乐，我们有盼望。因此，我们唱这首歌蛮有能力。哈利路亚！我们站起来唱，来喜乐的唱，哈利路亚！我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安。阿门，哈利路亚！生命泉源就在耶稣基督里，流着在我里面，我自我宣告，我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我靠近耶稣的名。我宣告在我里面有，我宣告里面有能力，有耶稣在我里面，我自我勇敢站立。我的盼望，哈利路亚！我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安。阿门。生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面，我自阿门。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我靠近耶稣的名。我宣告在我里面有，我宣告满有能力，有耶稣在我里面，我自我勇敢站立。我的盼望，我的盼望就在耶稣基督阿门。里，在你里面满有平安。生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面，我自我宣告，我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我靠近耶稣的名。我宣告在我
我们勇敢站立。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们有预备我们的心，我们要聆听上帝的话语。我们唱这首，我感谢你，天父。哈利路亚，哈利路亚！天父是这样的爱我们。哈利路亚，哈利路亚！主，我们要预备我们的心，我们要敬拜你，主啊！哈利路亚！你们同在，你在我们当中，有祝福我们每一个。哈利路亚！你在我生命中做了伟大的事，你为我成就所有美好的计划，我一切的需要，天父你都知道，何等完美的爱，曾是在我感谢你，天父。献上我们的感谢，献上我们的敬拜，为我们的你的爱长存在我生命，我感谢你，我感谢你。感谢你，天父，感谢，我感谢哈利路亚！我生，你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你，哈利路亚！我感谢你。我感谢你，我生，你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你，我感谢你，天父。我感谢你，我生，你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你，天父。我们从头唱，有你在我生命。主你在我生命中做了伟大的事，做了伟大的你的救恩，主啊，哈利路亚！你为我成就主为我们的记号，哈利路亚！的计划，我一切的需要，早已经预备好了，主。天父你都知道，哈利路亚！何等完美的爱，曾是在我生我感谢
得到你的同在，在我们的生命中，主，我们感谢你。我们将祈求祷告，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门，哈利路亚。大家请坐，我有请耶利传道为我们分享上帝的话语，哈利路亚。弟兄姊妹们，主内平安 ，Shalom， saudara yang dikasihi Tuhan。感谢主，我们可以再一次来敬拜主，我们一起来赞美主，我们来敬拜我们的父。Bersyukur kepada Tuhan, kita bisa dapat beribadah bersama-sama, datang menyembah dan memuji Dia. 我们知道，我们最后这3年呐，世界发生了很多很多的变化。 Kita tahu di dalam 3 tahun terakhir ini dunia ini banyak mengalami perubahan. 因为一个小小的病毒，让人真的是翻天覆地了。 Oleh karena satu penyakit seolah-olah yang begitu kecil membuat orang semua menjadi gempar. 那其中一个最大的变化呢，就是人与人之间的交往问题。 Tetapi yang satu yang paling penting itu adalah antara satu hubungan atau komunikasi antara sesama manusia. 那弟兄姊妹，我很难想象，假如说我们经历这个疫情是在就是很久很久以前了，还没有这么发达的时候，那大概会什么样子呢？ Bapak Ibu Saudara kekasih, seandainya virus ini terjadi pada saat-saat yang masih lampau, yang sesuatu yang dahulu begitu, 那大概会什么样子呢？ akan menjadi bagaimana? 那可能发生的是这个样子咯。那如果是没有网络、没有 WhatsApp、没有电话，那我觉得会非常非常的寂寞啊，对不对？ Mungkin seperti pemandangan ini, kalau tidak ada internet, tidak ada WhatsApp, tidak ada alat-alat komunikasi,
sesuatu yang begitu seolah-olah terpencil. 为什么呢？因为人跟人的交往呢，是人类的本性之一。 Karena hubungan antara manusia itu adalah pokok dasar daripada kehidupan manusia. 那弟兄姊妹，我们属灵的生命也是那个样子。 Bapak Ibu Saudara kekasih, kehidupan rohani kita juga demikian. 属灵生活里面很关键的一个也是交往。 Di dalam satu hal dalam kehidupan rohani itu adalah satu komunikasi. 不单单人跟人之间的交往，还有呢，我们跟神之间的交往， Tidak hanya komunikasi antara sesama, tetapi juga komunikasi dengan Tuhan, 那就是祷告。 yaitu berdoa. 那祷告呢，是我们属灵生命里面非常的核心的一个问题。 Jadi doa itu adalah satu bagian yang inti dari kehidupan kita. 主耶稣自己，圣经记载，他也是多次跟父祷告。 Tuhan Yesus sendiri tercatat di dalam Alkitab berdoa kepada Bapa. 那我估计呢，主耶稣的这个祷告生活非常的突出，使到他的门徒们问耶稣：“哎，夫子啊，教我们怎么祷告好不好？” Saya berasa kehidupan doa Tuhan Yesus ini sangat mencolok, sangat berbeda sehingga murid-muridnya sampai meminta Tuhan ajari mereka bagaimana berdoa. 那弟兄姊妹，这件事情啊是有一点奇怪的， Bapak Ibu Saudara, hal ini sedikit mengherankan. 因为门徒们都是犹太人，从小他们的父亲肯定都教他们怎么祷告。 Murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi. Pasti sejak kecil mereka itu dididik bagaimana berdoa. 但是呢，他们在耶稣的祷告生活里面呢，看见一个不一样的。 Tetapi mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam kehidupan doa Tuhan Yesus. 这样呢，就让他们，哎，老师教我们吧，到底该怎么祷告啊？ Sehingga mereka memohon, guru-guru ajarlah kami bagaimana caranya berdoa. 那弟兄姊妹，到底什么是祷告呢？ Jadi Bapak Ibu Saudara, apa itu doa? 那首先呢，我要谈什么不是祷告。 Pertama-tama saya ingin sampaikan apa yang bukan doa. 首先呢，祷告不是念一些句子或者咒语来打动神明。 Jadi yang pertama doa itu bukan satu jampi-jampi atau mantra-mantra yang menggerakkan Tuhan. 那不是说啊，我没有，为什么祷告没有应许啊？哦，因为没有用这个词，哦，说的不够，要说7次3次不够。 Mungkin ada pertanyaan, kenapa doa saya tidak dijawab atau tidak berhasil? Mungkin perkataan saya tidak tepat. Mungkin ada kalimat-kalimat yang tidak cukup yang saya sampaikan. 可能要用漂亮的话语，然后才打动神，神听我的。 Mungkin harus memakai kalimat yang berbunga-bunga sehingga dapat menggerakkan hati Tuhan. 不是的，祷告的应许是靠神，不是靠我们怎么祷告。 Bukan demikian. Apa yang terjadi terkabulnya doa bukan karena kita, tetapi tergantung daripada Tuhan. 那第二呢，祷告也不单单是求。 Yang kedua, doa itu bukan hanya sekedar meminta. 有一些人有时候会问我，那祷告求什么啊？ Seringkali ada yang tanya kepada saya, kalau berdoa itu minta apa ya? 该怎么样祷告才蒙神应许啊？ Bagaimana caranya berdoa supaya dikabulkan Tuhan? 弟兄姊妹，祷告的重点不是神应许不应许。 Jadi Bapak Ibu Saudara, inti daripada doa bukan daripada jawaban daripada Tuhan. 记住，神不是祷告应答记。 Ingat bahwa bukan karena kita berdoa Tuhan pasti harus jawab. Bukan mesin penjawab doa. Tuhan itu bukan mesin penjawab doa, saudara. 并不是说啊，求财富请按1，求健康请按2，求男女朋友请按3。 Jadi doa bukan seperti satu mesin doa ya. Jadi kalau mau minta kaya tekan 1, kalau mau minta sehat tekan 2, kalau mau minta pacar tekan 3. 对不起，您还没有按，请重试。 Maaf, Anda belum menekan. Mohon ulangi sekali lagi. 不是那个样子的， Bukan demikian. 弟兄姊妹，如果说我们祷告什么，神必须回应我们。 Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau bahwa setiap doa Tuhan pasti harus kabulkan, 到底他是神还是他是你的用人呐、 apakah dia itu Tuhan atau pembantu kita?
记得我们是跟神交流哎。 Ingat, kita berkomunikasi dengan Tuhan. 那到底什么是祷告呢？ Jadi apa itu doa? 祷告是与神交往， Jadi doa itu adalah satu komunikasi, hubungan dengan Tuhan. 有限的我们与无限的神的交往， Jadi kita yang terbatas berhubungan dengan Tuhan yang tanpa batas. 是我们跟神聊天。 Kita mengobrol dengan Tuhan. 那神呢，他很希望我们跟他交往，因为他是我们的父，就好像父亲要孩子跟他聊天一样。 Tuhan itu rindu kita berhubungan dengan Dia, sama seperti seorang ayah merindukan ada hubungan yang baik dengan anak-anaknya. 为什么呢？因为神关心你我。 Mengapa demikian? Karena Allah Bapa itu sangat memperhatikan dan peduli terhadap kita. 那到底我们该怎么祷告呢？ Jadi kita harus berdoa bagaimana? 那我们来看耶稣基督教导他的门徒的祷告，在马太福音第6章9到13节。 Mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya dengan cara berdoa yang tercatat di Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. 我们一起来读，作为我们跟神的一个祷告。 Mari kita sama-sama membaca seolah-olah satu hubungan doa kita kepada Tuhan. 好，我们OK， 我们现在先用印尼文来读。9的对，Matius。 Oke, kita sama-sama membacakan. Kita berdoa ya Ya. dengan doa Bapa kami. 我们一起来用印尼文祷告，然后再用中文祷告。Kalau yang hafal boleh tutup mata karena ini adalah doa kita kepada Tuhan. 好，我们一起来祷告。Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 中文的我们一起来用主祷文来祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探。 救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的。阿门。弟兄姊妹，我今天我不可能谈整个的主祷文。 Bapak Ibu Saudara, hari ini saya tidak mungkin membahas keseluruhan doa Bapa kami ini. 但是我要专注于主祷文里面的第一句。 Tapi saya ingin fokus kepada kata yang pertama di dalam doa Bapa kami ini. 主祷文第一句什么呢？ Apa kata pertama yang ada di dalam doa Bapa kami? 我们在天上的父。 Bapa kami yang di surga. 弟兄姊妹，这一句话是非常非常了不起的一句话。 Bapak, Ibu Saudara, ini satu perkataan yang sangat luar biasa. 因为这形容我们跟神的关系是什么样子的一个关系。 Ini menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Allah Bapa. 到底是我们该怎么称呼神？ Bagaimana kita harus memanggil atau menyapa Tuhan. 假如说我们在餐厅里面看见一男一女坐在一起， Umpamanya kita masuk satu restoran, kita lihat sepasang muda-mudi duduk bersama. sorry， laki-laki dan perempuan duduk bersama。那好。 你猜他们的关系大概是什么呢？ Kita coba tebak apa hubungan di antara mereka. 大概什么关系啊？ Apa hubungan mereka seorang lelaki dan seorang wanita? 哎，可能是夫妻， Mungkin pasangan suami istri, 但也可能不是哎。 tapi mungkin juga bukan. 如果我们听，怎么知道呢？就是我们听他们怎么称呼彼此称呼。
Jadi bagaimana kita tahu hubungan mereka? Coba kita dengar mereka bagaimana saling menyapa. 如果叫老师或者老板，那你就知道了，对不对？ Kalau dia memanggil guru atau bos, nah kita sudah tahu hubungan mereka. 但是如果他是亲爱的， Tetapi kalau dia berkata sayang, 啊，OK 啦，知道了啦。 kita tentu tahu hubungan mereka kan? 那注意，耶稣教导我们怎么称呼上帝呢？ Nah, bagaimana kita coba kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana menyapa Tuhan. 怎么称呼啊？ Bagaimana kita menyapa? 我们在天上的父。 Yaitu Bapa kami yang ada di surga. 哇，这是一个不得了的一个称呼啊！ Ini suatu penyapaan yang sangat luar 让我 biasa. 们看这个称呼。 Mari kita lihat penyapaan ini. Next。好，这个称呼里面有3个词，第一个词是父，如果按照原文的顺序啊，第一个词是父，然后第2个词是我们，第3个词是在天上的。 Jadi kalau dari terjemahan yang bahasa asli. bahasa aslinya itu sebetulnya kata pertama itu Bapa dan kemudian kami dan yang kata ketiga itu yang di surga. 跟印尼文一样， Oh sama seperti bahasa Indonesia. Mandarin urutannya beda。那好，现在我们先看最后一个，就是在天上的。 Mari kita lihat yang ketiga yaitu yang di surga. 那在天上的这个词呢，提醒我们，我们是跟什么样的一个位格交流。 Nah, jadi yang kata yang ketiga ini kita lihat dulu bagaimana ini satu mengingatkan kita sedang berhubungan atau berbicara kepada satu pribadi. 那这个位格啊，不是一般的人， Pribadi ini bukan seperti manusia sebiasanya 也不是在世上漂流的这个灵魂， atau bukan satu roh yang gentayangan di bumi. 但是我们是跟那一位在天上的那一位交流。 Tetapi kita sedang berbicara kepada Dia yang berada di surga itu. 我们看一个视频， Nah, kita lihat ada satu Mazmur. satu video， Oh, satu video. ya. Videonya tolong. Ini adalah bumi. Ini bumi kita. 让我们仰望天空， Pada saat kita menatap ke langit, 有月亮， ada bulan. 这是月亮，大概这么大，3500公里。 Ini adalah bulan yang jaraknya 3.500 ukurannya kilo. 3.500 km, ada planet-planet yang lebih kecil. 然后这个呢是这个是别的行星，然后这个是火 Bintang-bintang 星 lain.，这个是水星， Nah, ini Venus. 啊，这个是地球， Nah, inilah bumi. 越来越大， Semakin besar. 啊，这个更大， Ini lebih besar lagi. 这个是外面的一个行星叫做 Kepler 10， Nah, ini bintang yang di angkasa yang namanya Kepler. 啊，这个 Neptunus 更大， Ini bintang yang lebih besar lagi, Neptune. Uranus. Saturnus， Nah, bintang yang satu lagi Saturnus. 哇，这个是我们太阳系里面最大的行星 Jupiter， 这个什么呢？太阳， Nah, ini adalah 大海。 matahari. 哎，对不起，这个还不是太阳，这个是太阳。 Inilah matahari. 别的星， Nah, ini bintang yang lain. 你想地球有多小啊？现在， Nah, kita sekarang sudah bisa lihat betapa kecilnya itu bumi. 那人有多小啊？ Apalagi manusia, betapa kecil lagi.
这个是我们所认识，目前来讲所认识的最大的一个星。但是呢，据说已经发现了更大的一个星。 Ini adalah bintang yang terbesar yang mungkin saat ini yang sudah dipastikan. diketahui. Tetapi katanya telah ditemukan yang bintang lebih besar lagi. 但是星呢，并不是宇宙最大的东西。 Tetapi bintang itu bukanlah sesuatu yang paling 现在 besar. 这个尺寸呢，我们要放大，不单单是公里，而是呢用这个光速来量。那一个光日是大概是刚才那个数字。那我们要看这个2个光日、4个光日，一直到这个是10个光日的距离。 Nah, kita melihat ini bukan hanya dari jarak saja, tetapi jarak yang memakai hari cahaya. Ini 100 hari cahaya, 100 光日。现在是光年了， Ini bahkan sudah tahunan, cahaya tahunan. 光都要传好几年才能够看见这些，到达这些星。 Nah, harus melihat berapa puluh tahun cahaya baru bisa melihat 在我们 bintang-bintang 的银河 sebanyak ini. 系里面有几千亿个星， Di dalam galaksi ini ada ratusan miliar bintang-bintang. 而每一个星起码有一个行星。 Nah, setiap bintang itu dilingkari dengan bintang yang lain. 这个呢就是银河系，我们的银河系。 Nah, ini adalah galaksi kita, galaksi Bima Sakti。 Bima Sakti. 那大概要这么 ，OK。那但是呢，我们银河系并不是唯一的这个系，我们附近有 Andromeda 系，还有等等其他的这个系。 Jadi ini bukan hanya bumi, bukan hanya galaksi. Bima Sakti itu bukan satu-satunya galaksi, tapi masih banyak galaksi-galaksi lainnya lagi di dunia ini. Di dalam alam semesta ini. Taiyang 在哪里？看不见了。 di mana matahari sudah tak 地球在 terlihat. 哪里？更看不见了。 Bumi di mana lebih tidak kelihatan 那你 lagi. 我在哪里？ Dan Bapak Ibu Saudara dan saya ada di mana? Nah, 几千万个这个银河系呢，几千万个这个系呢，又形成一个 super cluster 那样的一个，所以呢，还有宇宙里面还有很多很多的其他 super cluster。那我们在哪里呢？ Nah, di dalam Bima Sakti ini ada miliaran bintang-bintang, itu mereka menjadi satu lagi yang baru. Dan di manakah kita? Dalam alam semesta ini bukan hanya ada galaksi Bima Sakti, tapi ada ratusan miliar galaksi. Ratusan miliar galaksi membentuk satu web dari galaksi. Tapi di dalam alam semesta tidak hanya satu web galaksi, tetapi ada entah berapa miliar web galaksi lainnya. Di mana kita, saudara? 那当我们看这个的时候，你感觉到什么呢？ Pada saat kita melihat ini, apa perasaan kita? 可能有的人觉得很恐慌， Ada yang mungkin begitu takut atau heran. 可能觉得惊讶， Atau mungkin juga merasa ngeri. 甚至震撼。 Atau juga mulai kagum. 弟兄姊妹，有一次呢，牛顿的朋友，牛顿这个物理学家，他的朋友是一个无神论，来到他的办公室。 Pada suatu ketika ada seorang teman dari Newton ini adalah satu physician, nah datang ke kantornya. 然后呢，牛顿的这个办公室里面有这个太阳系的模型。 Nah kemudian di dalam kantor Newton itu ada satu model matahari. model dari tata surya。那然后呢，这个朋友就问：“哇，这么漂亮啊，这个模型谁做的？” Kemudian temannya bertanya, wah ini bagus sekali, siapa yang buat ini? 牛顿知道他朋友是无神论，他就说：“这个没人做的，就自己偶然形成的。”
Karena Newton tahu temannya ini ateis, tidak percaya Tuhan, lalu dia bilang ini nggak ada yang bikin, kebetulan aja terjadi sendiri. 他朋友哈哈大笑，哪里可能？你说什么呀？ 怎么 Teman- 可能这么漂亮的模型会自然偶然形成的？ Kemudian temannya ketawa bilang, kamu itu ngawur, mana mungkin replika sebagus ini nggak ada yang buat. 牛顿就回答：如果连这个模型都不可能偶然形成，更何况真正的这个宇宙、真正的这个太阳系，怎么可能没有造物主呢？ Nah kemudian Newton menjawab, kalau replika saja nggak mungkin terjadi sendiri secara kebetulan, harus ada yang buat, apalagi tata surya yang aslinya. 弟兄姊妹，如果这么惊人，如果这个太阳系、这宇宙这么惊人，那更何况那位创造宇宙的神，那更是惊人了。 Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau alam semesta ini begitu mengagumkan, apalagi Sang Pencipta alam semesta ini. 祷告就是我们与那一位创造宇宙万物的神的一个交流。 Jadi doa itu adalah satu komunikasi kita dengan Sang Pencipta dari alam semesta ini. 可想而知啊！ Wah, ini sangat mengerikan. 这样来讲，我们祷告不是很可怕吗？跟那位造物主交流。 Wah, kalau kita berdoa kepada Pencipta alam semesta ini, wah sangat mengerikan bukan? 不一定， Tidak demikian juga. tidak selalu，tergantung。为什么呢？那就要看你跟那位造物主的关系是什么。 Jadi yang paling utama yaitu bagaimana hubungan saudara dengan Sang Pencipta itu. 如果那位造物主不认识你，甚至跟你愤怒，那真的是完蛋了。 Jadi kalau Sang Pencipta itu tidak mengenal engkau, bahkan marah terhadapmu, wah selesai sudah. 但是呢，如果那一位造物主是非常的爱你，非常的爱我，那我们多么的感恩呐！ Jadi kalau Sang Pencipta itu begitu mengasihi kita, mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sepatutnya bersyukur. 而这个最关键是在于十字架。 Nah ini yang utamanya itu adalah salib. OK， 不管了，弟兄姊妹们，我们罪人呢，我们应该来讲是成为神的仇敌。 Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang berdosa, sesungguhnya sepantasnya kita menjadi musuh daripada Allah. 但是呢，神何等的爱我们，他差派了他的独生子来到人间，成为这么跟我们一样这么微小的人，甚至为我们死在十字架上。 Tetapi begitu besar kasih Allah kepada kita umat manusia dan mengutus anaknya yang tunggal, bahkan mati bagi kita yang tidak berarti ini. 弟兄姊妹们，这个就改变了我们跟神的关系， Bapak Ibu Saudara, ini mengubah hubungan kita dengan Allah. 使得我们呢可以成为神的儿女， Sehingga kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah. 甚至我们可以称那位造物主为父。 为爸爸， Bahkan kita bisa memanggil Sang Pencipta itu sebagai Bapa. 那所以呢，在这里我们可以看第二个词，那就是在天上的父。 Jadi yang kata kedua Boleh yaitu tolong Bapa. PowerPoint-nya, tolong PowerPoint-nya. Saya nggak bisa kontrol kok kayaknya. Lanjut, next. Kenapa nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa. OK， 有点问题好像。OK， nggak apa-apa。那弟兄姊妹们，你有没有想象过，让我们这些这么微小的人，这么微不足道的人，可以称呼那位创造宇宙万物的神为父？这个是多
么美妙的一个关系啊！ Bapak Ibu Saudara terkasih, coba kita bayangkan, kita ini ciptaan yang sebegitu kecil, yang begitu lemah, kita bisa memanggil Sang Pencipta itu sebagai Bapa. 这不是说这个Bapak ini 文里面好像很一般的一个称呼啊， Pak Guru, Pak Sopir, Pak Lurah semuanya Bapak. Ya, Bapak di dalam bahasa Indonesia itu seperti normal saja ya, satu panggilan yang normal. 但是呢，这个爸爸在这里是父，就是爸爸的关系。 Tapi Bapak di sini itu adalah ayah, satu panggilan terhadap ayah. 那这里有一个永恒的应许在里面。 Di sini ada satu perjanjian yang selama-lamanya. 我们可以称为天父的家人。 Kita bisa dapat menjadi anggota keluarga daripada Bapa Surgawi ini. 弟兄姊妹，如果我们看有时候这个婴孩正在学说话，那在学说话的时候，一般你会怎么跟他说？哦，开始叫他妈妈、妈妈、爸爸、爸爸，对不对？ Jadi kalau kita perhatikan seorang bayi baru belajar mengucap kata-kata, kita akan menuntun dia memanggil atau menunjuk ibunya itu mama, atau dan yang lelaki kita tunjuk dia sebagai papa. 到底让这个婴孩喊你或者你的爱人爸爸的时候，这意味着什么呢？ Jadi pada saat kita mengajar bayi itu memanggil yaitu anak kita ini sebagai papa, maknanya itu apa? 弟兄姊妹，圣经多次教导关于这个一个父亲的责任是什么？ Bapak Ibu Saudara, banyak dicatat di dalam Alkitab atau tanggung jawab seorang ayah. 一个父亲呢，他是家庭的保护者， Seorang ayah dia adalah pelindung di dalam keluarga. 他是家庭的领导， Dia adalah pelopor atau pemimpin di dalam keluarga. 他预备家里人所需要的一切。 Dia menyediakan semua kebutuhan di dalam rumah tangga. 一个父亲呢，也教导孩子该做什么，不该做什么。 Dan seorang ayah juga mengajar kepada anak-anaknya apa yang patut dilakukan, apa yang tidak patut dilakukan. 但是一个好的父亲也从来不会放弃孩子。 Dan seorang bapak yang baik tidak akan meninggalkan anaknya, tidak nyerah sama anaknya. tidak nyerah. 那我们知道这个浪子归家的故事里面，那个小儿子已经是坏到那个样子，但是当他回来的时候，父亲还是长期的父亲还是等待着他，而且还是迎接他。 Kita tahu cerita tentang anak yang hilang itu, anak bungsu ini yang bagaimana sudah menghabiskan semua warisan ayahnya, tetapi ayahnya masih menanti kepulangannya. 弟兄姊妹，这就是代表我们在天上的父他是什么样子的。 Nah, ini melambangkan Bapa Surgawi kita itu bagaimana? 他是我们的领导， Dia adalah pemimpin kita. 他保佑着我们，保护着我们， Dia melindungi kita. 他也预备我们所需要的一切。 Dia juga menyediakan apa menjadi keperluan kita. 今天我在电梯里面遇到几位姊妹，然后一位姊妹就说：“老师，有一首歌好长时间没有唱了耶。” Jadi tadi saya bertemu beberapa saudari di dalam lift, ada yang mengatakan, dia berkata, "Guru, ada satu lagu yang sudah lama kita tidak nyanyi." 野地的花穿着美丽的衣裳，天空的鸟儿从来微微生火芒。然后呢，慈爱的天父天天都看顾。弟兄姊妹，这么美好，慈爱的天父天天都看顾。 Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi pujian itu menyatakan betapa Tuhan memelihara tanaman di padang dan juga burung di udara, dan Bapa Surgawi kita setiap hari memelihara kita. 他也会教导我们， Dia juga mengajar kita. 如果我们错了，他会管教我们。 Kalau kita salah, dia akan koreksi kita. 但是不要担心，他不会放弃你我， Jadi jangan khawatir, dia tidak akan menyerah untuk kita. 因为他，可能有时候我们会觉得，哎呀，我怎么这么不好啊？又是犯罪，又是犯罪，哎呀，可能完了，可能天父都不要我了。 Nah, mungkin seringkali kita berkata, aduh, saya ini
berulang-ulang berdosa, berbuat dosa yang sama berulang-ulang. Mungkin Tuhan sudah nyerah, Tuhan sudah bosan sama saya. 不要担心，因为天父不会放弃你，他对你的计划还没有完成。 Jangan khawatir, Bapa Surgawi tidak akan melepaskan atau menyerah terhadapmu karena rencananya terhadap engkau belum selesai. 当神让我们叫他天父，叫他天上的爸爸的时候，在这里有一个永恒的应许在里面。 Jadi kalau Tuhan di surga itu mengizinkan kita memanggil dia, menyapa dia sebagai Bapa Surgawi, di dalamnya ada makna hubungan yang kekal. 弟兄姊妹，可能我们在地上的父亲不完美， Bapak Ibu Saudara, mungkin ayah kita di dunia ini tidak sempurna. 也许我们的家庭破裂， Mungkin rumah tangga kita pecah belah. 可能我们当中有的人父亲，我们小时候父亲经常喝醉酒，经常打我们的妈妈等等。 Mungkin ada yang mengalami pada saat dia masih kecil, ayahnya sering mabuk-mabukan dan memukul ibunya, 或者甚至打你我。 atau memukul anaknya. 我自己呢，我8岁的时候，我爸爸就已经病倒了。 Saya sendiri usia 8 tahun, ayah saya sudah jatuh sakit. 我从8岁我就要喂我爸爸吃饭，喂他喝水，甚至帮他打扫干净他的身体。 Jadi dari usia 8 tahun saya harus menyuapi ayah saya, memberi dia minum, bahkan membersihkan tubuhnya. 所以对我来讲，我很难想象一个很强壮可以保护我的爸爸。 Jadi untuk saya sangat sulit membayangkan seorang ayah yang perkasa yang dapat melindungi saya. dan dapat melindungi. 但是我认识神以后， Tapi setelah saya mengenal Tuhan, 我慢慢的学习，我有一位天上的爸爸，他是那位全能的爸爸，他是可以保护我的爸爸，他也是完完全全的爱我的爸爸。 dan saya pelan-pelan mempelajari dan mengenal bahwa dia adalah Bapa saya yang sempurna, yang dapat melindungi saya dan juga yang perkasa. 我们在地上的爸爸不完美，但是我们有一位完美的天上的爸爸。 Mungkin ayah kita di dunia tidak sempurna, tetapi kita memiliki ayah surgawi kita itu yang sempurna. 那位创造宇宙万物的上帝，他让我们成为他的儿女，叫他爸爸。 Allah pencipta alam semesta itu mengizinkan kita menjadi anak-anaknya dan memanggil dia sebagai Bapa. 当耶稣受洗的时候，有一个声音从天上说：“你是我的爱子，是我所喜悦的。” Dan pada saat Yesus dibaptis keluar dari air, ada satu perkataan dari surgawi bahwa engkaulah anak yang kukasihi. Kepadamu lah aku berkenan. 那在耶稣里面，我们因为已经被救了，我们上帝天父也跟我们说：“你是我的爱子，是我所喜悦的。” Dan kemudian oleh karena kita telah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus itu, sehingga Allah memanggil dan mengizinkan kita memanggil dia, dan dia memanggil kita sebagai anaknya yang dia berkenan. Tuhan juga berkata di dalam Yesus Tuhan juga berkata hal yang sama kepada saudara dan saya. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. 可以想象，弟兄姊妹，这是多么感恩的事情啊！ Bapak Ibu Saudara, kita dapat membayangkan ini satu hal yang patut kita syukuri. 不是靠我们能做什么， Itu tidak mengandalkan apa yang dapat kami perbuat. 而是神白白的赐给我们的恩典， Ini adalah pemberian dengan cuma-cuma anugerah dari Tuhan. 使我们可以称那位创造主为天上的爸爸。 Sehingga kita dapat menyapa Allah pencipta alam semesta itu sebagai Bapa. 不管世界发生什么事情， Apapun yang terjadi di dunia ini, 他照样掌管一切。 Dia tetap menguasai segala sesuatu. 弟兄姊妹，如果我们看现在的世界发生各种各样的事情， Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dunia ini terjadi banyak peristiwa. 这一周我们非常感恩，我们可以庆祝印尼国庆70纪周年。 Minggu ini kita sangat bersyukur kita dapat kembali merayakan satu kemerdekaan yang 77 tahun di negara kita. 我们感谢神，
Kita bersyukur kepada Tuhan. 但是呢，这77周年，我们的总统把Jokowi提醒我们，今年、明年可能有很多不确定的事情。 Tetapi Presiden kita Bapak Jokowi mengingatkan kepada kita rakyatnya bahwa tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang banyak hal yang tidak menentu akan terjadi. 我们知道，我们经历了差不多3年的这个新冠肺炎。 Kita tahu kita telah mengalami dalam pandemi 3 tahun ini. 现在这个猴痘，昨天有消息，猴痘印尼已经有了。 Kemudian sekarang cacar monyet ini kembali ada berita kemarin sudah terjadi di Indonesia. 不单单是疾病的问题， Bukan hanya penyakit sampar ini. 但是呢，我们也看世界各地发生的战争。 Kita lihat di belahan dunia lain terjadi pertempuran. 俄罗斯乌克兰战争已经差不多半年了。 Peperangan antara Rusia dan Ukraina sudah selama 6 bulan. 现在我们看中国大陆跟台湾的关系又紧张，跟美国的关系也紧张。 Sekarang kita lihat hubungan antara Tiongkok dengan Taiwan menegangkan, apalagi dengan Amerika. 还有别的其他的战争， Dan masih banyak pertempuran di negara-negara lain. 甚至教皇其实现在第3次世界大战已经发生了。 Bahkan ada yang menyatakan bahwa ini seolah-olah perang dunia ketiga sudah mulai. Paus Franciscus. Paus. Ya. Paus Franciscus mengatakan ini sudah perang dunia ketiga, cuman bedanya bukan satu tempat terkumpul tapi pisah-pisah. 那我们也知道呢，好多国家可能要面临这个经济崩溃。 Kita melihat bagaimana banyak negara akan menghadapi krisis ekonomi. 那到底我们该怎么面对前面这么多不确定的事情呢？ Bagaimana kita menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian ini? 我们觉得担心吗？ Apakah kita khawatir? 担心也是很正常的。 Kalau khawatir itu hal yang normal. 就是因为如此，耶稣跟我们说不要担心。 Tetapi oleh karena itu, Yesus berkata kepada kita, janganlah kamu khawatir. 大家不知是否还记得2个月前我在这里分享这个彼得前书第5章第7节。 2 bulan lalu saya di sini membagikan 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 我们把我们的焦虑交给神， Kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. 因为他关心你， Karena dia mempedulikan kita. 是把我们心里所关心的事情交给神，因为他关心我们。 Kita menyerahkan apa menjadi kepedulian kita di dalam hati kita kepadanya. Karena dia peduli terhadap kita. 弟兄，为什么呢？ Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? 因为他是我们的天上的爸爸。 Karena dia adalah ayah surgawi 怎 kita. 么可能爸爸不关心他孩子呢？ Mana mungkin seorang ayah tidak peduli terhadap anaknya? 我们有天上的爸爸，是掌管宇宙万物、掌管人类历史的爸爸。 Kita memiliki ayah surgawi yang menguasai segala sesuatu di dalam alam semesta ini dan juga sejarah manusia. 不管世界上发生什么事情，我们知道一切都在我们的天上的爸爸的手中。 Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita tahu segala sesuatu di dalam kuasa atau cengkraman tangan Tuhan kita ini. 我不知道大家是否听过有一个比较老的一首歌，就是Ini dunia Bapa, anak dengarkanlah，这是天父世界，孩子侧耳垂听。这个是天父的世界，是我们的爸爸的世界。 Jadi satu pujian yang lama ini menyatakan bahwa di dunia ini adalah dunia Bapa surgawi kita. 不管发生什么事情，一切都在我们天上的爸爸的掌管。 Apapun yang terjadi di dunia ini semua ada di dalam cengkraman atau kekuasaan Allah Bapa surgawi 让我 kita. 们多么的感恩啊！ Harusnya kita sangat bersyukur. 那弟兄姊妹，但是呢，神要的是不单单我们，不单单你我成为他的儿女。 Dan Bapak Ibu Saudara, Bapak surgawi kita bukan hanya kita saja yang dia mau menjadi anak-anaknya. 因为这里还有第3个词，那就是我们。 Nah, di sini masih ada kata ketiga yaitu kami.
我们在天上的父，而不是我在天上的父。 Jadi di sini menyatakan Bapa kami yang di surga, bukan Bapa saya di surga. 这提醒我们什么呢？ Apa ini mengingatkan kita? 提醒我们不要自私， Ini mengingatkan kita, kita jangan egois. 我们不要单单为自己求。 Kita jangan hanya meminta untuk kita diri sendiri. 经常我们祷告的时候，我们求的都是我，或者最多我的家、我的公司、我的最多都是以我为中心。 Jadi seringkali kita berdoa, kita meminta untuk saya, untuk keluarga saya, untuk perusahaan saya, untuk teman saya, semua terfokus di saya. 但是耶稣的祷告教导我们，他不单单是我的父，而是我们的父。 Dan pengajaran doa dari Yesus ini mengajarkan kita, yaitu dia bukan hanya Bapa saya, tetapi Bapa kami yang di surga. 提醒我们不单单为自己祷告，而是也要为他人祷告。 Jadi kita jangan hanya berdoa bagi diri sendiri, tapi kita harus berdoa bagi orang lain. 我们需要为弟兄姊妹祷告，为我们的朋友祷告，为我们的国家祷告。 Kita harus berdoa bagi teman-teman kita dan manusia yang lain dan juga bagi negara kita. 甚至我们还需要为我们的仇敌祷告。 Bahkan kita harus mendoakan musuh kita. 弟兄姊妹， Bapak Ibu Saudara, 启示录里面强调，就是最后的时候，有各族、各方、各民一起来敬拜神。 jadi di dalam Wahyu di situ menyatakan dan beraneka suku dan bangsa semuanya mereka datang berdoa kepada Tuhan. 那就是已经被赎的人， Dan mereka itu adalah yang sudah dipilih. 所以yang sudah ditebus。 Yang sudah dipilih. 所以呢，他们也是我们天上的爸爸的儿女， Dan mereka juga adalah anak-anak dari Bapa Surgawi kita. 那就是我们的天上的父的心。 Dan itu adalah hati daripada Bapa Surgawi kita. 神要每一个民族、每一个语言的人都认识他， Tuhan mau setiap bangsa dan suku mengenal Dia 都可以成为他的儿女。 dan bisa menjadi anak-anak dari Tuhan. 但是现在，全世界还有超过7000个民族还是未得之民。 Dan di sini sampai saat ini masih ada 7.000 suku yang belum kenal kepada Bapa Surgawi kita. Masih ada lebih dari 7.000 suku yang termasuk suku yang belum terjangkau unreached people group， 而且在他们当中还有218个民族，不单单是未得之民，而且呢还没有人去给他们传福音。 Dan masih ada 218 suku yang mereka betul-betul tidak terjangkau karena tidak ada yang mengabarkan Injil untuk mereka. 就说还有218个masih ada 218 suku yang tidak hanya unreached belum terjangkau, tetapi bahkan belum ada orang, belum ada gereja, belum ada lembaga yang memikirkan bagaimana untuk memberitakan Injil kepada mereka. 弟兄姊妹，这是耶稣基督要我们做的。 Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. 耶稣不单单要你我成为天父的儿女，要各族各方各民都成为他的儿女。 Bapa Surgawi bukan hanya mau kita menjadi anak-anaknya, tetapi semua suku bangsa Dia berkehendak menjadi anak-anaknya. 可以享受我们的天父的爱， Dapat menikmati kasih Bapa Surgawi kita. 我们需要为他们祷告， Kita perlu mendoakan untuk mereka. 为那些宣教士祷告， Kita mendoakan bagi misionaris. 为那些做圣经翻译工作的人祷告。 Mendoakan bagi mereka yang menerjemahkan Alkitab. 我们也祷告，求神打断那些魔鬼撒旦的攻击。 Dan kita juga berdoa untuk memutuskan semua serangan-serangan iblis. 我们祷告，让他们也可以听见福音， Dan kita berdoa agar mereka pun dapat mendengar kabar baik ini. 让他们可以和我们一起呼召那位称呼那位创造宇宙万有的上帝为爸爸。 Agar mereka bisa bersama-sama kita menyapa Sang Pencipta alam semesta itu sebagai Bapa Surgawi. 诸位亲爱的弟兄姊妹，通过主祷文的第1句话，主耶稣教导我们
在天上有一位爱我们的爸爸。 Bapak Ibu Saudara, melalui kata dan kalimat pertama daripada doa Bapa kami itu, Tuhan Yesus mengajar kita bahwa di surga ada sosok pribadi Bapa Surgawi yang sangat mengasihi kita. 他是创造宇宙万物的上帝， Dia adalah Allah yang mencipta alam semesta. 但他也是你我的爸爸。 Tapi dia juga adalah Bapa Surgawi saudara dan saya. 不单单是你的爸爸，不单单是我的爸爸，他也愿意成为万民的爸爸。 Dia bukan hanya Bapa Surgawi, Bapak Ibu Saudara atau Bapak Surgawi saya, tetapi juga bagi bangsa dan suku-suku. 他邀请我们来常常而且不断的跟他交往。 Dia mengundang kita dan merindukan kita senantiasa berhubungan dengan dia. 那我们用一首歌来结束今天的崇拜。 Mari kita akan mengakhiri doa satu pujian untuk ibadah hari ini. Musik dan singer. 这首歌是中文里面比较老的一首歌。 Pujian ini ada salah satu pujian yang lama di dalam bahasa Mandarin. 但是重新有这个尤志婷把它重新给弄起来。 Kemudian dia diperbaharui. Oleh Sandy. Lewat lagu ini sebenarnya adalah sebuah doa ya saudara. 其实这首歌是一个祷告，就是主祷文。 Ini pujian adalah satu doa, yaitu doa Bapa kami.
都尊你的名为圣。 Kuduskanlah namamu, 愿你的国降临， datanglah kerajaanmu, 愿你的旨意行在地上，如同行在天上。 jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. 我们日用的饮食， Makanan yang kami butuhkan setiap hari, 今日赐给我们， berikanlah pada hari ini. 免我们的债， Ampunilah kesalahan kami, 如同我们免了人的债。 dan kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 不要让我们遇见试探， Jangan masukkan kami dalam pencobaan, 也求你救我们脱离凶恶， dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. 因为国度、 Oleh karena 权 kerajaan, 柄、 kuasa, 荣耀，全是你的， semua milikmu 直到永远。 sampai selamanya. 阿门。 Amin. 我们一起来站立， Mari kita bangkit berdoa. 并且领受上帝给的祝福。 Mari kita menerima berkat daripada Allah Bapa. 天父，我们已经听了你的话语， Bapa, kita telah mendengarkan firman-Mu. 也求你帮助，让我们不单单成为听者，也成为行者。 Dan biarkanlah kami bukan hanya pendengar tetapi juga pelaku firman. 你知道我们当中有各种挣扎，也求你来帮助我们。 Di dalam hati kita mungkin ada satu perselisihan atau goncangan. Tolonglah kami. 我们有各种各样的困扰、各种困难，也求你来帮助我们。 Juga banyak beban, juga banyak masalah. Tolonglah kami. 我们当中也有身体不好的，求你来医治我们。 Di antara kami ada yang kelemahan tubuh. Tolonglah kami. 我们软弱主啊，但是我们知道我们有那一位创造宇宙万物的上帝，是成为我们的天上的爸爸。 Kami yang lemah ini tetapi kami memiliki seorang Bapa surgawi yang pencipta alam semesta ini. 因此，现在我们仰望你，也求你来祝福我们。 Dan pada saat ini kami berharap dan memohon kepadamu untuk memberkati kami. 主内，亲爱的弟兄姊妹，让我们仰望上帝，并接受从上帝而来的祝福。 Bapak Ibu Saudara, marilah kita berharap kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. 愿天父上帝的祝福，愿耶稣基督的慈爱，愿圣灵的感动和交通，常与我们同在，从今时直到永永远远。 Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.